जय जगन्नाथ आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा जो आमर पंचम क्लास देख मोर जो पंचम क्लास क्लास 5 क्लास 5 ओडिया रो जो चैप्टर आम करथिले चैप्टर केते 3 चैप्टर 3 रो हला क्वेश्चन आंसर करबे क्वेश्चन एंड आंसर करबे हला आस कथा बा। प्रथम क्वेश्चन देला जे जीवन रो शेष पर्यंत प्राणी मानक सेवारे जीवन बिताइबा ही व्याकरणकर शेष इच्छा थिला। यदि तमें व्याकरण होता तेरे तुम जीवन लक्ष्य कौन होता बोली भावुच लिखा कही। एक नंबर देख तो उत्तर में लिख तुम्हें जदि तुम्हें व्याकरण होता तेरे तुम जीवन लक्ष्य कौन होता बोली पचार लिख जदि मु व्याकरण होता तेरे मोर जीवन लक्ष्य होता जे असहाय लोक साहाय्य करने और पशुपक्षी मानकर सेवा करने समस्त उपकार रे आम जीवन को बीत ये कथा आम लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा देख 2 नंबर तुमको देला जे मरुभूमि रे पानी न पाई छटपट होउथिबा प्राणी माननकु मोती और लाला पानी पियाई सेमानकर जीवन बंचाउथिबे। ठीक सेमिति जदि तुमे माने केबे काहार जीवन बंचैछो कि बोली पचाछ आ केमिति बंचैछो से विषय रे पचाछ तो उत्तर लिखिबो। तो एठी उत्तर लिखिबो हां मु गरम दिन रे हला तो लिखिबो कोन लिखिबो गरम दिन रे हला तो लिखिबो मु गरम दिन रे पानी दरकार थिबा पक्षी मानकु जो मानकु पानी दरकार पक्षी मानकु सेमानक पई पानी पात्र रे पानी रखिछि या द्वारा सेमानकु मध्ये सहाय्य मिलिछि हला बुझला कि नै ए कथा लिखि दबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तमर रहिबो जे गुरु दत्तात्रेयंकर शिष्य व्याकरण तपस्या करुथबा समय रे से किपरि जीवन बिताउथिले बोली तमे भाबुछ हला तो ए कथा हमें लिखिबा। तो लिखिबो जे व्याकरण तपस्या करुवा समय किपरि जीवन बिताउथिले तो लिखिबो व्याकरण तपस्या समय सरल नियमित और सेवा भावपूर्ण जीवन सब बिताउथिले बोले हमें लिखिदबो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवो। नेक्स्ट देख तुम चारिपट देखुथिबा पशु पक्षी मानक पई तुमे माने कोन सब करिछ सेटा को लिखिया कछि तो लिखिबो। तो एमते लिखिबो पशु पक्षी मानकर पई हमें कोन करछि मु पशु पक्षी मानक कोन करछि ना खाद्य देछि पानी मध्य देछि सेमानकर हला कष्ट देउनी सेमानकु आ सुरक्षा मध्य सेमानकर करछि ए कथा तमे लिखि द। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा तापर पाठर प्रश्न देख निम्नलिखित प्रश्न गुडी कर ठीक उत्तर रे एक हसुथिबा चित्र अंकन कर एक रु अधिक विकल्प मध्य होई पारे हला देख गुरु दत्तात्रेयଙ୍କ मन आनंद रे काहे पुरिला तमे लिखिबो गुरु दत्तात्रेयଙ୍କ मन काहे आनंद रे पुरिला लिखिबो शिष्य व्याकरण को राजा को सहयोग करथिबारु ना शिष्य व्याकरण कठोर तपस्या करथिबारु ना शिष्य व्याकरण कंधमूल खाई कठोर तपस्या करथिबारु ना शिष्य व्याकरण पशुपक्षी को सहायता करथिबारु तो एटा हबो पशुपक्षी को सहायता करथिबारु हला तपस्या भी हेछि हला दीटा जाय लिखि हला निम्नलिखित प्रश्न गुडी ठीक उत्तर रे एक हसुथिबा चित्र अंकन कर हसुथिबा चित्र अंकन करिवे हला तो ठीक एडी हसुथिबा चित्र अंकन एंती करिवो हला एडी भी सेंती गोटे करिवो हला हसुथिबा चित्र बुझि परला एंती करिवो। नेक्स्ट देख 2 नंबर जोठी मनीष माने पानी बिना छटपट होउतिले सेटा को पानी नै कि किए पहुंची जाउतिले साधु व्याकरण कच्छ राज्य राजा मोती और लाला गुरु दत्तात्रेय साधु व्याकरण हला एटा भी हेई परिबो आउ मोती और लाला भी हेई परिबो हला तो एतिटा हेई परिबो हला बुझि परला। नेक्स्ट जीवा तापर देखो 3 नंबर देला तमरो हला 3 नंबर कोन दै देखो ना दैछि साधु व्याकरण चिट्ठी रे कोन लेखि पाख गां दुकान को आनिबा को कुकुर को पठाउथिले खाद्य पदार्थ आनिबा को ना मधुर जल आनिबा को ना अदरकारी जिनिस ना दरकारी जिनिस तो दरकारी जिनिस हला तो ए भलिया चित्र कर दो हला चित्र कर दो एठी एंत कर दो बुझि परला देखो म आउथर कर दो छी दरकारी जिनिस हला एंत कर दो हला तापरे खाद्य पदार्थ भी हि पारे से भीतर हला तो एटा भी हि पारे कोडाल गोटे एटा कर माने एटा कर हला। नेक्स्ट देखो 4 देखो सन्यासी जनक राजा को कौन मागिले आज ठारू ए कच्छ भूमि रे आपण आउ केबे शिकार करिवे नाही सन्यासी जनक राजा को ए कथा कहिले एटा हे परिबो हला एटा कहिले हला आज ठारू कच्छ भूमि रे आपणकर आउ केबे भी आसीबे नाही एटा कहि नाहंती आज ठारू ए कच्छ भूमि रे आपण सब दिन शिकार करिवे नाही एटा भी कहि नाहंती आज ठारू आपण कच्छ भूमि रे शासन करिवे तो एटा ही उत्तर हो हला सब जा गोटे गोटे कहिछि माने तमरो बेस्ट उत्तर हबो कोटा एटा एटा हला बुझला एटा रो सिंध कोटा हबो ना एटा हला बेस्ट उत्तर हां तापर एटा देखो एटार कोडा हबो बेस्ट उत्तर एटा जदि बेस्ट उत्तर देखिबा ता माने
ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ମନ ଆନନ୍ଦରେ କାହିଁକି ପୁରିଗଲା ନା ଶିଷ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ଏଇଟା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ, ନା ବ୍ୟାକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଶିଷ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ କଠୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟାରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ଏଇଟା ହବ। ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ ସେଠାକୁ ପାଣି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ସାଧୁ ବ୍ୟାକରଣ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ହବ ବେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର। ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ତମକୁ ଦେଲା ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବ୍ୟାକରଣଙ୍କୁ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଦେଇ କଣ କହିଲେ। ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଦେଇକି କଣ କହିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ କଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି କଣ ପାଣି ଦେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ନାଇଁ କି ସେବା କରିବାକୁ। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଦେଇଛି ପଥିକ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଦେଖି ବ୍ୟାକରଣ ଖୁସି ହଉଥିଲେ କାହିଁକି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ତାପରେ ମହାରାଜ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ସହିବାରେ ମୋ ଦେହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ପାଇଁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏକଥା ବ୍ୟାକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କାହିଁକି କହିଲେ, ଏଟା ଲେଖିପାରିବ। ରାଜା ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ କୁକୁରକୁ ଦେଖିକି କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। এই 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିବା। ତ ଏଟାର ଉତ୍ତର ତମେ ଲେଖିବ ଗୁରୁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦରେ କାହିଁକି ପୁରିଗଲା, ଲେଖିବ ଶିଷ୍ୟ ବ୍ୟାକରଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଏଟା ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା। ତ ଘଟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲି ହେଲା। ତାପରେ ଯୋଉଠି ମଣିଷ ମାନେ ବିନା ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ ସେଠାରେ ସାଧୁ ବ୍ୟାକରଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ଏଟା ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିସାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ସାଧୁ ବ୍ୟାକରଣ ଚିଠିରେ କଣ ଲେଖି କୁକୁରକୁ ପଠାଉଥିଲେ, ଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଏଟା ଜାଣିପାରିବ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଲେ ନା ଆଜିଠାରୁ ଏଇ କଚ୍ଛ ଭୂମିରେ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ମନା ହେଲା। ଏଇ କଥା ସବୁ ଲେଖିଦବ ହେଲା, ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଇଛି ହେଲା, ବେଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ହିଁ କହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବାକୁ କହିଛି କୋଉଟା, ମୁଁ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବ୍ୟାକରଣଙ୍କୁ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଦେଇ କଣ କହିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିଛି 4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉ ଅଛି। ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ବ୍ୟାକରଣଙ୍କୁ ତୁମ୍ବି ଦୁଇଟି ଦେଇକିରି ହେଲା ତୃଷ୍ଣା ହେଲା ତୃଷ୍ଣା ହେଲା ତୃଷାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲା ତୃଷାରେ ଥିବା ଲୋକ ଓ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଆଇ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଏ କଥା ତମେ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ପଚାରିଥିଲା ନା ପଚାରିଥିଲା ଯେ ପଥିକ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବ୍ୟାକରଣ ଖୁସି ହଉଥିଲେ କାହିଁକି, ତମେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ପଥିକ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଥିବାରୁ ବ୍ୟାକରଣ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରି ସେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲେ, ଏ କଥା ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ ତମର ବ୍ୟାକରଣ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକଥା କାହିଁକି କହିଲେ, ତମେ ଲେଖିବ ବ୍ୟାକରଣ ସରଳ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସହିବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଏଭଳିଆ ରାଜାଙ୍କ ହେଲା ଦିଆ ବସ୍ତୁ ନେବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କରୁନଥିଲେ, ଯୋଉ ପୋଷାକଟା ଦେଇଥିଲେ ସେଟା ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ନେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତମର ଦେଇଛି ରାଜା ମରୁଭୂମିରେ ଗଧ ଓ କୁକୁରକୁ ଦେଖି କାହିଁକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଗଧ ଓ କୁକୁର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଓ ସାହାଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ହଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, ସେଠାରେ ହେଲା ଥିବା ବାଘ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଶିକାର କରୁଥିଲା ହେଲା କିନ୍ତୁ ହେଲା ଏହି ଦୁଇ ଜଣ ହେଲା ବଞ୍ଚିଥିବା ଦେଖି ଏଟା ଲେଖିଦବ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ମୋତି ଲାଲା ଓ ବ୍ୟାକରଣ ହେଲା, ଏ କାହାଣୀରେ ମୋତି ଓ ଲାଲାର ଅନେକ ସୁଗୁଣ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକୁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତୁମର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ତ ଯେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ ହେଲା, ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ଲେଖିବ। ତ ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦବ, ମରୁଭୂମିରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ, ଶୋଷିଲା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ମାଲିକଙ୍କ କଥା ମାନୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କଷ୍ଟ ସହିକିରି କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦବ। ଦେଖ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ତ ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦବ ମୋତି ଓ ଲାଲାଙ୍କର ସୁଗୁଣ। ମରୁଭୂମିରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ, ତରସି ଥିବା ବା ଏଟା ଶୋଷିଲା ଲେଖିଦବ ହେଲା, ତରସି ମାନେ ଶୋଷିଲା, ଏଟା ଶୋଷିଲା ହେଲା, ଶୋଷିଲା ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ମାଲିକଙ୍କର କଥା ମାନୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେବା କରୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର କଷ୍ଟ ସହିକିରି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ତମେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଦେଲା ଦେଖ ଏବେ ସାଧୁ ବ୍ୟାକରଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ତମେ ଏଠି ବ୍ୟାକରଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଲେଖିବ, ମୁଁ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ କହିଦଉଛି ଦେଖ। ତ ବ୍ୟାକରଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡିକ ହେଲା ଦୟାଳୁ ଥିଲେ ସିଏ ହେଲା, ସେ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ, ସେ ଲେଖିବ ହେଲା, ସେ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ପରୋପକାରୀ ଥିଲେ, ସେବା ଭାବ ମଧ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ, ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ ବିତାଉଥିଲେ, ଆଉ ତ୍ୟାଗୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ହେଲା, ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଓ ମଣିଷକୁ ଭଲ ମଧ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ସେ ହେଲା, ଆଉ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ନିଷ୍ଠାବାନ ଓ ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ବ୍ୟାକରଣ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏ କଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ଦେଲା ତୁମେ ଯାହା ବୁଝିଛ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆମର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ତୁମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ କୁହ ହେଲା, ଏ କଥା ପଚାରିଛି। ତ ଲେଖିବା, ତ ଏଟା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆମର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତି। ହଁ ଲେଖିବ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ଆମର ଭାବନାକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଆମେ
ସ୍ନେହ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସାଧୁ ମେକରଣ ଗଧ କୁକୁରକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ପଚାରିଛି। ତ ଲେଖିବ ସାଧୁ ମେକରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଓ ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗଧ ଆଉ କୁକୁରକୁ ସେ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଏ କଥା ଲେଖିବ। ତାପରେ ପରୋପକାର ଓ ସେବା ଭାବନା କମି ଯାଉଥିବା କାରଣ କଣ ହେଲା, ତ ଏଟା ଲେଖିବ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରୋପକାର ଆଉ ସେବାର ମନୋଭାବନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କି ପଚାରିଛି। ତ ଲେଖିବ ଉତ୍ତରରେ ହଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ସହମତ। ଯଥା କୁକୁର ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ଏଟା ଲାଞ୍ଜ ହଲାଇ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରେ ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ଡାକି ନିଜର ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଥାନ୍ତି, ଏଇ କଥା ତମେ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତ ଏ 4ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଲା, ଏ 4ଟା ଯାହା ଦେଖିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଏଟା ପଢିଦବ ହେଲା, ପଢିକି ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର କରିଛି ହେଲା, ଦେଖିବ ଟିକେ। ତାପରେ ଦେଖ ଅନୁମାନ ଆଉ କଳ୍ପନା କରିବା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ସାଧୁ ମେକରଣ ପାଳିଥିବା ଗଧର ନାମ ମୋତି ଏବଂ କୁକୁରକୁ ନାମ ଲାଲା ଦେଇଥିଲେ, ଏଇ ନାମ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଓ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ଏଟା ତମେ ଜାଣିପାରୁଛ, ମେକରଣ ଦେଇଥିଲେ। ମୋତି ଓ ଲାଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ତାପରେ ଦେଇଛି ସାଧୁ ମେକରଣ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର 2 ଭାଗ ମୋତି ଓ ଲାଲାକୁ ଦଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ନିଜେ ଖାଉଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ମେକରଣ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ? ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇ କଥା ଲେଖିବା 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ତ ତମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ଏଇଭଳିଆ। ଦେଖ ସାଧୁ ମେକରଣ ଗଧର ନାମ ମୋତି ଓ କୁକୁରର ନାମ ଲାଲା ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ ଓ ନିଜର ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପରି ଭାବୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ସେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଏଟା ବୁଝିଲା? ତ ଏଇ କଥା ତମେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ ପଚାରିଥିଲା ମୋତି ଓ ଲାଲା ହେଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ମୋତି ନିଜ ପିଠିରେ କଣ କରୁଥିଲା? ପାଣି ବୋହି ନେଉଥିଲା ଏବଂ ଲାଲା ତା ସହିତ ଯାଉଥିଲା। ମରୁଭୂମିରେ ଲେଖିବ ଶୋଷିଲା ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ପାଣି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚଉଥିଲେ, ଏଇ କଥା ତମେ ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର, ଖାଦ୍ୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମେକରଣ କଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ? ଲେଖିବ ମୋତି ଓ ଲାଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇସାରିବା ପରେ ମେକରଣ ଆନନ୍ଦ, ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଏଇ କଥା ତମେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ଭାଷାର କଥା ହେଲା। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛିକି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ଓ ଏବଂ ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଲଗେଇକି ବାକ୍ୟଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ଓ ଜଳ ଦାନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତେଣୁ ତ ଏଇଠି ତମର ହେଇଯିବ ତେଣୁ ହେଲା, କଣ ହେଇଯିବ? ତେଣୁ ହେଲା ଜଳଦାନ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇନି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ହବ ହେଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇନି। ତାପରେ ଗ ଦେଖ, ତାପରେ ହେଲା ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଓ ହବ। ତାପରେ ଘ କୁକୁରଟିର ନାଁ ଥିଲା ମୋତି ଏବଂ ନହେଲେ ଆଉ ଗଧଟିର ନାଁ ଥିଲା ହେଲା ଲାଲା। ଆଉ ଅଛି ପରା, ଆଉ ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ମେକରଣ ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଡେସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ହେଲା, ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ଏବଂ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଲା 2 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ କିଛି ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଡାହାଣ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ପୁଣି ଥରେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ମେକରଣ କ୍ଷୁଦ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଥିବାରୁ ସେ ପରମ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ପରମ ଶାନ୍ତି ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା? ତୃପ୍ତି ଲେଖିବା, ତୃପ୍ତି। ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ଲେଖିବ ବାକ୍ୟଟାକୁ ହେଲା। ତ ଉତ୍ତର ହବ ଏଇଟା ହେଲା, ଏ ଶାନ୍ତି ଜାଗାରେ ତୃପ୍ତି ଲେଖିଦବ ହେଲା। ତାପରେ ଖ ଗିରିନାର ପର୍ବତର ପାଦ ଦେଶରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟରେ ସେ 12 ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା। ଅରଣ୍ୟ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ, ଅରଣ୍ୟ ମାନେ କଣ? ଜଙ୍ଗଲ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିଦବ ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ବାକି ଜିନିଷ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ। ତାପରେ ସେଇ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇଥିବା ପଥିକ ମାନେ ପାଣି ନ ପାଇ ଶୋଷରେ କାତର ହେଉଥିଲେ। ଶୋଷରେ ମାନେ ତୃଷାରେ ଏଟା ହବ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖ ଘ ମେକରଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏତେ ଦୂର ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ତମ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଯିବା ଉଚିତ ହବ। ସାକ୍ଷାତ ମାନେ ଭେଟ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତ ଦେଖ ଆର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମକୁ କେମିତି ଲେଖିବ। ତ ଏଟାର ଉତ୍ତର ତ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରର ଉତ୍ତର ଦେଖୁଛ, ଏଭଳିଆ କରିବ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରର ଉତ୍ତର। ତ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ତମେ କଣ କହିଛି? ସମାନ ଅର୍ଥ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଲେଖିବ। ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତୃପ୍ତି, ଏଟା ଜଙ୍ଗଲରେ ହେଲା, ଏଟା ତୃଷାରେ, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ମୁଁ କହିସାରିଛି ହେଲା। ଏଟା ଲେଖିବ ଭେଟ, ଏଭଳିଆ ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ଦେଲା
କାହାଣୀରୁ ଆନିତ କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ସେଥିରେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ତୁମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବାକୁ ଦେବ, ଏହା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ହେବ ଏକ ମହତ ଶିକ୍ଷା। ହେଲା, ତ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଆଉ କହିବ। ହେଲା, ତାପରେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇପାରୁଥିବାରୁ ପରମ ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନ ପାଇକି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପାଣି ଯୋଗାଉଥିଲେ। ତାପରେ ମେକରଣ ଏପରି କଥା ଶୁଣିକି ରାଜା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲେ। ତ ଏ 3ର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତ ଏଇଟା ଲେଖିବ, ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏକ ମହତ କାମ ବୋଲିକି ଆମେ ବୁଝିବା। ହେଲା, ତାପରେ ଖଟା ଦେଖ, ଖଟା ଦେଲା, ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ସେକେଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରୁ ନା ଭୋକିଲାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବାରେ ଆମକୁ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ, ଏ କଥା ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଗଟା, ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ନା ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପରୋପକାର କରିଥାନ୍ତି। ତମେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିକି ଦେଖିକି ଲେଖିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଘ, ଏହି ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଘ ବାକ୍ୟରୁ ନା ମେକରଣଙ୍କର ମହାନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିକି ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଯାଉଥିଲେ, এই କଥା ତମେ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ଦେଲା, ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟରେ ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିକିରି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। କ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଶୋଷରେ ବିକଳ ହୋଇ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଖୋଜୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ମାନେ କିଏ? ମେକରଣ। ତ ଏଠି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମେକରଣ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଖ, ତୁମେ ଦୁଇଟି ଯାକ ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବାକୁ ଦେବ, ଏହା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ହେବ ମହତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମେ ମାନେ କିଏ? ମେକରଣ। ହେଲା, ମେକରଣ ଉତ୍ତର ଗୋଟେ ହବ ମେକରଣ ତୁମେ ଜାଗାରେ। ହେଲା, এই ତୁମେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ, ହେଲା, ପଥିକ ମାନଙ୍କୁ, ପଥିକ ବା ସୁଶୀଲା, ସୁଶୀଲା। ହେଲା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁ। ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଯୋଉଠି ମଣିଷ ମାନେ ପାଣି ବିନା ଛଟପଟ ହଉଥିଲେ ସେଇଠି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ମାନେ କିଏ? ମୋତି ଆଉ ଲାଲା, ମୋତି ଓ ଲାଲା। ହେଲା, এই କଥା ଲେଖିବ, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଘଟା, ବେଳେ ବେଳେ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀ ଯଦି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ତାକୁ ବି ସେ ନିଜର ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ହେଲା, ସେ ମାନେ ମେକରଣ ହବ, ସେ ଜାଗାରେ ହବ ମେକରଣ। ହେଲା, ଆଉ ଭାଗର, ନିଜ ଭାଗର, ଭାଗର ମାନେ ନିଜ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ। ହେଲା, ଭାଗ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ, ଭାଗରେ ମିଳିଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ହେଲା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ମାନେ ଏଇଟା ରାଜା, ମୁଁ ମାନେ କିଏ? ରାଜା। ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ଏମିତି ଲେଖିବ। ହେଲା, ସେ ମେକରଣ, ସେ ବୋଲେ ମେକରଣ ଫାଷ୍ଟଟାର, ତୁମେ ମାନେ ମେକରଣ ଆକା, ସେମାନେ, ହେଲା, ସେମାନେ ମାନେ ମୋତି ଆଉ ଲାଲା। ହେଲା, ଏମିତି ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ମାନେ ମେକରଣଙ୍କର, ତାକୁ ମାନେ ଭୋକିଲା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ। ହେଲା, ସେ ମାନେ ମେକରଣକୁ ବୁଝଉଛି। ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି ଆଜିଠାରୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ଶିକାର କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ମାନେ ଏଠି ରାଜା, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମେକରଣଙ୍କୁ, କେହି ମାନେ ଶିକାରୀ ଲୋକମାନେ। ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ହେଲା, ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଦେଲା ପାଠରୁ ଆଗକୁ। ହେଲା, ନିମ୍ନରେ କିଛି ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ ତାହା ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ଚିତ୍ର କଥା ଯୋଡ଼ି ପାରିବ। ହେଲା, ଏଟା ଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛୁ, ଚିତ୍ର ଏଠି ଗଧ ଅଛି। ହେଲା, ଏଠି ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଏଟାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗପ କରିବାକୁ ଅଛି। ହେଲା, ତ ଏଭଳିଆ କାହାଣୀଟି ଲେଖିଦବ। ମେକରଣ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ, ସେ ମରୁଭୂମିରେ ରହି ଲୋକମାନଙ୍କର ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଖରେ ମୋତି ନାମର ଗୋଟେ ଗଧ, ଲାଲା ନାମର ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା। ମେକରଣ ମୋତିର ପିଠିରେ ଦୁଇଟି ତୁମ୍ବିରେ ପାଣି ଭରିକି ଯାଉଥିଲେ। ଲାଲା ମୋତି ସହିତ ମରୁଭୂମିକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ସୁଶୀଲା ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇବାକୁ ଦଉଥିଲେ, ଏ କଥା ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ ଲେଖିବ, ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ହେଲା, କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମେକରଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ ଶିଖିଲୁ ଯେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଲୁ, ଏ କଥା ତମେ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ପରେ ଦେଖ ଏଠି, ତୁମ ଘରେ କୋଉ ସବୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ତାର ଏକ ତାଲିକା କରିବ। ଯେମିତି ପଶୁ ଭିତରେ ଲେଖିବ କୋଉଟା ଗାଈ, ହେଲା, ଗୋରୁ, ହେଲା, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ହେଲା, କୁକୁର, ହେଲା, ବିଲେଇ, ଏମିତି ଲେଖିଦବ ପଶୁ ଏଟା। ହେଲା, ତାପରେ ପକ୍ଷୀ ଯେ ଦେଖିବା, ପକ୍ଷୀରେ ଆସିବ ଶୁଆ, ସାରି, ହେଲା, ପାରା, ତାପରେ ପାରା ପରେ କୁକୁଡ଼ା, ହେଲା, ବତକ, ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ହେଲା,
ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏ ବିଷୟରେ ଦେଖିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 3 ଦେଇଛି, ପାଖରେ ଥିବା ପଶୁ ପାଳନ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଗୋଶାଳାକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବ ଆଉ ସେଠାରେ ପଶୁ ପାଳନ କିପରି କରାଯାଏ ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ ଏଇଟା ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ କହିଛି, ବୁଲିବ ହେଲା। ତାପରେ କଳ୍ପନାର ଉଡ଼ାନ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋତି ଆଉ ଲାଲା ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମେକରଣ ମୋତି ଆଉ ଲାଲାକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ମୋତି ଆଉ ଲାଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଥାନ୍ତେ ତୁମେ କଳ୍ପନା କର ଯେ ମୋତି ଓ ଲାଲା ମେକରଣ ମଧ୍ୟରେ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥାନ୍ତା। এটা ତମେ ନିଜେ କରିପାରିବ ହେଲା। ତମେ ଏଭଳିଆ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଦେଖୁଛ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟା ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ ହେଇଛି ଏମିତି ଜଣ ଭିତରେ ତମେ ନିଜେ ନିଜେ ବନେଇକି ବି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ବୁଝିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତୁମେ ମାନେ ଯେ ଥାଏ ପରୋପକାରୀ କାହାଣୀଟିକୁ ପଢିଲ, ଏବେ ଏହି କାହାଣୀଟିକୁ ନାଟ୍ୟ ରୂପରେ ଦିଅ, ତାହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଟା କାହାଣୀ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଛି। ତାପରେ ଧନ୍ଦା ପହଲି ହେଲା। ଏଟାକୁ କଣ କହିଛି, ଗଛର ଡାଳରେ ମୁଁ ଲୁଚି ଥାଏ, ଗୀତ ଗାଇ ସବୁ ମନକୁ ମୋହେ, ରଙ୍ଗ ମୋର କଳା, ମୁଁ କଳାକାର, କହିଦିଅ ଏବେ ନାମ ମୋର। ଏଟା ଅଛି କୋଇଲି। ଏଟା ହଉଛି କିଏ? କୋଇଲି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଜଳସ୍ଥଳ ଅଟେ ମୋହରି ଘର, ମଠୁଆ ମୁଁ ଭାରି ଗତି ମନ୍ଥର, ବିପଦ ଆସିଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ, ଲୁଚି ଯାଏ ମୁହିଁ ଫଳ ଭିତରେ, କହିଲ ଦେଖି କିଏ ଦେବ ମୋର ନାମଟି ଲେଖି ହେଲା। ଏଟା ହଉଛି କଇଁଚ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କାଠରେ ତିଆରି ମୋହରି ଦେହ, ଜଳେ ଗତି କରେ ନୁହେଁ ଅଥୟ, କୋଳେ ଧରିଥାଏ ସବୁ ଆବରି, ମୋ ନାମଟି କୁହ କରେ ମୁଁ ପାରି। ଏଟା ହେଲା ନୌକା ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦ, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଉତ୍ତର ବି ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। କୋଇଲି, କଇଁଚ ଆଉ ଡଙ୍ଗା ହେଲା ବା ନୌକା ହେଲା, ଦେଇଦେଇଛି ଉତ୍ତର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତମର ଗୋଲକ ଧନ୍ଦା ହେଲା। ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମୋତି ଓ ଲାଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ମେକରଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ମହିଳା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ସେହି ଚିଠିଟି ମେକରଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏହି ଗୋଲକର ଧନ୍ଦାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଜଣକ ମେକରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, ଏଠି ଗୁରୁଦେବ ହେଲା, ଗୁଜୁରାଟ ହେଲା, ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ମେକରଣ, କୁକୁର ହେଲା, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ, ଜନ୍ମଭୂମି ହେଲା, ମରୁଭୂମି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଶିକାର ହେଲା, ଶିକାର, ଥର ହେଲା, ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ଏଟା ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଟା କଣ କହିଛି, ତୁମେ ମାନେ ଏହି ଗୋଲକର ଧନ୍ଦାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଜଣକ ମେକରଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ହେଲା। ତ କଣ କରିବ ତମେ? ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ଯେ ଥାଏ ପରୋପକାରୀ ଗପଟି ଗୁଜୁରାଟ ପଶ୍ଚ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକଥା। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି କିଛି ଲୋକକଥା ରହିଛି। ତୁମେ ପାଠାଗାରକୁ ଯାଇକି ତୁମ ପ୍ରିୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକକଥା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକକଥା ରହିଛି, ସେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଲୋକକଥା ଜଣାଅଛି। ତୁମେ ତୁମ ଅଜା ଆଈ କିମ୍ବା ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଲୋକକଥା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଲେଖିବ। ଲୋକକଥା ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କେତେଟା ଲୋକକଥା। ଏଭଳିଆ ତମେ ହେଲା, ବୁଢୀ ଓ ବୁଢା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକଥା ହେଲା। ବୁଢୀ ଓ ବାଘ ହେଲା, କୋଇଲି ଆଉ କାଉର ଲୋକକଥା ଦେଖିପାରୁଛ। ତାପରେ ଚାଲାକ ଶିଆଳ, ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଲୋକକଥା। ଏଇଟା ହେଲା ଦେଖ, ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସାହସ କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଏଟା କୋଇଲି ଓ କାଉର ପ୍ରକୃତ କାହାକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନି। ତାପରେ ଏଠି ବୁଦ୍ଧି ଶକ୍ତି ଠାରୁ ବଡ ହେଲା, ଚାଲାକ ଶିଆଳ, ଗପ ଯାହା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକକଥା। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି।